بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لائن کے اس طرف کھڑے وزیر داخلہ صاحب کو آپ نے سنا کہ وہ کیا فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے ایک فرعونیت بھرے لہجے میں ان غیر سیاسی کارکن جو نہیں ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے، سرکاری ملازمین کے بارے میں اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے کہ کس طریقے سے جب وہ دھرنا دے رہے تھے اپنے جائز حق اپنی تنخواہوں میں انکریز کے لیے، اور اس ٹائم پر جب ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، ٹیئر گیس گرایا گیا ان پر، تو کیوں گرایا گیا تو اس کے وہ ریزن بتا رہے تھے، اور جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ کیونکہ ٹیئر گیس پڑی تھی، اس کو استعمال کرنا، اس کی ٹیسٹنگ کرنا ناگزیر تھا، تو لہٰذا ان کو ٹیسٹ کیا گیا۔ یہ بیان ایک آئی اوپنر ہے کیونکہ پوری حکومت کا بھی یہی حال ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پوری حکومت کا یہ حال ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لائن کے دوسری طرف کھڑی جو عوام ہے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، چاہے کسی کی اسکینڈلس ویڈیو آئے، چاہے کسی کے جتنے بھی متنازع بیانات آئے، لیکن ان کے اوپر نہ کوئی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، نہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، نہ کوئی کہا سنی ہوتی ہے، نہ کچھ سوال جواب ہوتے ہیں، اور وہ کسی صورت پکرائی میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہیون سیڈ دیٹ، ان کا وقت اتنا اچھا چل رہا ہے کہ جس بھی چیز کی خواہش کرتے ہیں آدھے منہ سے بات کرتے ہیں، ابھی دماغ میں وہ سوچ آتی ہے تو وقت اتنا اچھا چل رہا ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا ایگزامپل دوں؟ تازہ ایگزامپل موجودہ صورتحال میں جو ایک دم کریکٹ بیٹھے گی وہ ہے سینٹ انتخابات کے اندر اوپن بیلٹ یا سیکرٹ بیلٹ۔ اب جو کہ سیکرٹ بیلٹ ہے، عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ بھئی جو سیکرٹ ہے اس کو سیکرٹ نہیں رہنا چاہیے، اس کو اوپن ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ ان کو شاید شک ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگ، ان کی ہی پارٹی کے لوگ ان کی صفوں میں کوئی بے وفائی کر دیں گے، تو لہٰذا اس سیکرٹ بیلٹ کو اوپن ہونا چاہیے۔ خیر، اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سوچ دماغ میں آتی ہی ہے، تو آرڈیننس تو ظاہری سی بات ہے وہ ایک طرف، لیکن سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ابھی دینا ہے، اس کا کیا جامع فیصلہ آئے گا وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن آخری اطلاعات تک جو ریمارکس آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ بھائی بیلٹ کو خفیہ ہونا چاہیے، لیکن جانچ پڑتال بھی اس میں ہونی چاہیے، جانچ پڑتال کی گنجائش اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں لگ یہ رہا ہے اپیرنٹلی کہ شاید جو فیصلہ آئے وہ وہی ہو جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں یا جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ ہیون سیڈ دیٹ، آج کے پینلسٹ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سلمان عابد صاحب ہیں، اینالسٹ ہیں، السلام علیکم، سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہیں، اینالسٹ ہیں اور بڑے فرنٹ فٹ پر آ کے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ، دا ڈائنامک، دا میجیکل رضا رومی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وہ بھی اینالسٹ ہیں اور بڑا زبردست قسم کا تجزیہ، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست پر اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر بھی، تو اٹس اے پلیئر ٹو ہیو سچ اے پینل آج آن بورڈ۔ میں آغاز کرنا چاہوں گی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، سب کی اجازت سے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب سے۔ سر، آپ کے ساتھ ایک پیج پر بیٹھے عمران خان صاحب کا اتنا اچھا وقت چل رہا ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں وہ ان کو آپ دے دیتے ہیں، ان سے کہیں کھل کر مانگے، کیونکہ جو اچھا وقت ہے وہ تو اچھا ہی چلے گا نا ابھی تک تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بینش۔ پہلے تو آپ نے انٹرو میں جو ٹیئر گیس والی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہائیلی کنڈیمیبل اسٹیٹمنٹ بائی دا انٹیریئر منسٹر، اور وہ بھی کمنگ فرام شیخ رشید صاحب، جو کہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہی از دا سینئر موسٹ پولیٹیشین آف دس کنٹری، اور میں نے 1968 پرو ڈیموکریسی اسٹوڈنٹس موومنٹ سے اس وقت سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے اپنے گورنمنٹ کالج راولپنڈی کی ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ ایک انٹیریئر منسٹر کو اتنی ارسپانسبل اور لوز اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ بلیو می، جب کسی پاکستانی کو آپ ٹیئر گیس کرتے ہیں، جس طرح وہ لوگ آئے تھے، وہ نہتے لوگ تھے، وہ اپنے رائٹس کے لیے وہ اپنا لو انکم والے لوگ تھے اور گورنمنٹ سرونٹس، اور وہ ریز کی بات کر رہے تھے، ان کو ٹیئر گیس کرنا میرا خیال ہے ایکسٹریملی ان ایکسیپٹیبل، اور یہ تو پرائم منسٹر پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ، اور پھر شیخ رشید ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹیسٹ کیا ہے، آپ اپنے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیس ٹیسٹ کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میں نے کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ان ٹیئر گیس شیل کے اوپر لکھا ہوتا میڈ ان انڈیا، یہ اب کنفرم کرنے والی بات ہے، میں نے تو جو دیکھا ہے میں اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آئی تھنک شیخ رشید صاحب لوز کھیل رہے ہیں،
irresponsible उनका अपना ये तमाम अप्रोच है और not expected from a man like him. I don't know why जब नए इंटीरियर मिनिस्टर बने Why ना बोले ना सर, हाँ। मैंने बताया तो है, फिरौनियत है, नहीं, गेट नंबर 4 की right, दवाइयां देंगे, arrogance भी है, जब फिरौनियत गेट नंबर भी है, 4 की pride दवाइयां भी है। देंगे, जब आशीर्वाद होगा लोगों का, तो obviously फिर वो इसी तरह की बातें करेंगे। जी इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आप आ जाए उधर अपना सेनेट इलेक्शन, इमरान खान देखें, कल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हायरार्की को बुलाया अपना इलेक्शन कमीशन को। मुझे भी ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चलना आइन के मुताबिक है, लेकिन वो जिम्मेदारी डालेंगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आपने इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इसकी शफाफियत है, वो आपने इंश्योर करनी है। और अगर मेरा ख्याल शायद इसमें वो हक बजानिब होंगे इमरान खान, अगर उनको ये फैसला मिल जाए या ऐसा फैसला आ जाए कि जो रिकॉर्ड होगा उनको पता लग जाएगा कि किस लोग ने, इनके लोगों ने किस किस को वोट दिया है, तो वो जरा एक मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान के लिए इतना कोई सेलिंग वाला मामला नहीं होगा सेल थ्रू, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं साउथ पंजाब के कोई एमपीज हैं वो नाराज हैं और लोग नाराज हैं। मैं आती हूँ कैंडिडेट्स पर आती हूँ, लिस्ट पर आती हूँ, टिकट्स अलॉट करके वापस लेने वाले मामले पर आती हूँ। रजा रूमी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। रजा, हाय, इट्स सो गुड टू हैव यू, ट्रस्ट मी, लाइक वन ऑफ द ग्रेट डेज टू हैव यू ऑन द पैनल। थैंक यू। ऑलराइट, अच्छा, अब अच्छा वक्त ठीक है चल रहा है, मैं तो मानती हूँ। सिलेक्शन ऑफ केसेस का हूँ या मैं ये कहूँ कि जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं, सूरत हाल उसी किस्म की बनती चली आ रही है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं कहूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ, अगर एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला जाता है, ऑपोजिशन को लेकर जाती है किसी सियासतदान के अगेंस्ट, तो अतर मिनुल्लाह साहब फौरन कह देते हैं कि भाई ये सियासी मामला है, ये मेरे पास लेकर के ना आया करे। लेकिन सेनेट वाले जो मामला हम देख रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। ये कैसे डिसाइड होगा कि ये सियासी मामला है कि मुफादे आमा की बात है? Who and how it will be decided? जी बिनिश, दोनों चीज़ें हैं, मफाद आमा भी है और सियासी मामला भी है। मफाद आमा इसलिए है कि सेनेट जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है, जहाँ पे सारे जो इकाइयाँ हैं उनको बराबर की जो है रिप्रेजेंटेशन मिलती है, इसलिए बड़ा अहम इदारा होता है। और 18वीं तरमीम के बाद तो इसके इख्तियारात में भी बहुत इजाफा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आइन में एक चीज़ दर्ज है कि इंतखाबात जो हैं सेनेट के भी वो खुफिया राय शुमारी के तहत होने हैं, और उसके ऊपर उसका तरीका यही है, साफ वाज़ेह तरीका है कि आप पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत लेके आइन को अमेंड करें। और अगर उसके लिए अपोजिशन से बात करनी है, कोई कंसेंसस बनाना है, तो फिर आप वो नेगोशिएशन करते हैं, जैसे कि जमहूरियत में होता है, हमारे अपने मुल्क में होता रहा है। पहले आइन में अमेंडमेंट्स ऐसी हुई हैं, मिलजुल के हुई हैं, मगर यहाँ पे चूंकि वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, तसादुम की एक कैफियत है, और जाहिर बात है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका ज़्यादा रोल होता है इसमें अहम, कि वो अपोजिशन के साथ किस तरह से ताल्लुकात को ठीक रखे और किस तरह से जो मफाद आमा के मामलात हैं उनको ठीक करें। तो अब इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब आप सियासी मामलों को कोर्ट में लेके जाते हैं तो फिर कोर्ट्स के फैसले जो है पाकिस्तान में वो कभी यकसा तो रहे नहीं हैं। वो उनके मयार जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंडल होते रहे हैं, और यही वजह है कि अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि शायद इसके ऊपर बहुत से, अभी गवर्नमेंट की उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो इस ऑर्डिनेंस को जो जारी हुआ है अप्रूव कर देगी, जबकि और जो बहुत सारे माहिरीन कानून है उनका कहना है कि कोर्ट कैसे आइन को, एक ऑर्डिनेंस कैसे एक आइन को बाईपास कर सकता है, और कोर्ट का काम तो आइन को तशरीह करना है, आइन को बदलने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। तो ये एक बड़ी एक उलझी हुई बहस, पेचीदा बहस बन गई है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कोर्ट के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, और अल्टीमेटली ऐन मुमकिन है कि ये खुफिया राय शुमारी जो अंदराज है आइन में तरीक़ाकार वही अपहोल्ड होगा। जी ऑलराइट, वो अपहोल्ड होगा। चले, लेट्स सी, टुमारो इज नॉट दैट फार अवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको डिस्कशन में खुशामदीद कहूंगी। सेनेट इलेक्शन का भी वही सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, जो के जनरल इलेक्शंस में थी। लेकिन ज्यादा जो कंसर्निंग बात ये है वो ये है कि इतने गलत फैसले इमरान खान साहब कर रहे हैं, इतने गलत फैसले कर रहे हैं कि टिकट्स दे करके
वापस होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। फिर दूसरी तरफ विद इन द पार्टी आवाजें आ रही है हफीज शेख साहब के नाम को लेकर के। द सिटिंग एमएनए आमिर लियाकत साहब को तहफ्फुज़ात है, वो कह रहे हैं मैं वोट नहीं करूंगा बिकॉज हफीज शेख इज डेफिनेटली नॉट ट्रू पीटीआई, ये हमारी पार्टी के नहीं है, आप इतने गलत फैसले वो करें। एंड नॉट टू फॉरगेट द वेरी फेमस फैसल वाडा साहब जो झूठ बोलकर नेशनल असेंबली में आए, और लेकिन क्योंकि उनको रिटेन करना है तो अब वो सेनेट वाले मामले के अंदर जो है वो उनके बारे में बहस छिड़ी हुई है। देखिए बीनश, पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया है ना, वो एक बड़ी बुनियादी रीजन है। रीजन क्या है? ये देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि जैसे अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है तो फिर रजा रूमी ने जो बात की है वो फिर पार्लियामेंट के जरिए होगा। हुकूमत की प्ली ये है कि ये एक कानूनी मसला है और इसको हम ऑर्डिनेंस के जरिए कर सकते हैं। तो पहली बुनियादी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करनी है वो ये कानूनी मसला है या आईनी मसला है, और आईनी मसला है तो फिर ये जाएगा पार्लियामेंट के पास जो रजा रूमी कह रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इमरान खान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इससे बढ़कर अब फैसला पार्लियामेंट की कोर्ट, पार्लियामेंट के पास नहीं, अदलिया की कोर्ट में है, क्योंकि उन्होंने मशरूत किया हुआ ना। तो इसलिए अब इमरान खान की ख्वाहिश ओपन बैलेट की जितनी मर्जी हो, फैसला बुनियादी तौर पे आपकी जुडिशरी से आएगा। एक बात। अच्छा, फिर ये कोई ओपन बैलेट अनहोनी बात नहीं है। जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दोनों बड़ी सियासी जमातों ने दस्तखत किए थे, उस वक्त उनको नहीं पता था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, उनको भी पता था ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है। इसलिए उस वक्त कहा गया था कि हम आएंगे और आके ओपन बैलेट के जरिए वोट करेंगे। अभी एहसन इकबाल की निकाल लेना तकरीरें, इसहाक डार साहब की निकाल लें, बिलावल साहब की निकाल लें, वो ओपन बैलेट की हमायत में क्या कुछ कहते नहीं रहे। इसलिए मैं ये कहता हूं ये सारा मामला असूली तौर पर इमरान खान साहब का भी सलमान साहब जी, यही उसी तरीके मौक़िफ़ से, है। मैं कह रहा हूं लेकिन उसी प्रॉब्लम तरीके ये से। है कि इमरान खान साहब को वो सब कुछ मिल रहा है जो एक्चुअली उनको पार्लियामेंट नहीं दे पा रही। बात नहीं, मैं कह रहा हूं जो बात अभी रजा रूमी ने की है ना कि असूली तौर पर हमारी पॉलिटिक्स को इतना मैच्योर होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल फैसले हैं वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे पार्लियामेंट में हो। अगर आप हर चीज को जब कॉन्स्टिट्यूशन उसको लेके जाएंगे कोर्ट के अंदर, फिर जब कोर्ट फैसला करेगा फिर आप उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर या हमायत करेंगे या उसकी तनकीद करना शुरू कर देंगे, जो हमारे यहाँ हमेशा से रवायत रही है। फैसला आपके हक में आ जाए तो फिर कोर्ट बहुत अच्छी है, फैसला अगर हमारे खिलाफ आ जाए तो फिर वो कोर्ट के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या कोर्ट टू कोर्ट मैटर करता है? वही मैंने जैसे कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ये फैसला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिए था। एक बात। अब आपने कहा कि जी पीटीआई के अंदर जो है ना बगावत है, बिल्कुल है, बेशुमार लोग अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। अब मसला क्या है? जिस वक्त देकर वापस ले रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात मानूं, अब्दुल कादिर साहब की टिकट उन्होंने वापस ले ली है ना। इधर फैसल वाडा के बारे में भी आज खबरें आ रही हैं। सवाल यह है कि अगर इमरान खान गलतियां कर रहे हैं तो हम परेशान किस बात पे हैं? जो शख्स गलती करेगा वो उसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करता है। आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, वो पॉलिटिकल प्राइस पे करेगा ना। दूसरी बात यह है कि यही जो अभी आमिर लियाकत साहब जिनकी अभी आपने बात की है, आप मुझसे लिखवा लें, यही आमिर लियाकत साहब अभी वहां पे जाके हफीज शेख को वोट देने वालों में पहले पेश होंगे। ये कोई तीसरी चौथी दफा उनकी नाराजगी हुई है इमरान खान के साथ, और फिर बाद में उनकी वो जो कुट्टी है वो दोस्ती में बदल जाती है, फिर मामला तय हो जाता है। देखिए इस मौके के ऊपर खास तौर पर हुकूमती अरकान ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को फंड के नाम पर। आपने देखा नहीं एमएनएस किस तरह से मिल रहे हैं, एमपीएस किस तरह से मिल रहे हैं, बुजदार साहब मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, इत्तेहादी मिल रहे हैं, ताकि जितनी बारगेन यहां की जा सकती है हुकूमत, क्योंकि हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए वो बारगेन कर रहे हैं। समझ आ गई, हम सबको समझ आ गई। रजा रूमी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि सलमान आबिद साहब आपके लिए सब अच्छा ही अच्छा है। चले फिर एक अच्छी सी ब्रेक ले लेते हैं। अगर वो गलत करेंगे तो उसकी प्राइस पे करेंगे। चले ये रजा से मैं वापस आके पूछूंगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं डायनामिक पैनलिस्ट रजा रूमी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद, सलमान आबिद साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, मरियम नवाज आपसे अकेली संभाली नहीं जा रही और आप ऊपर से इस तगोदो में लगे हुए हैं कि जी नवाज शरीफ को वापस लेकर के आए। तमाम उन्होंने इनकलाबी बातें की हैं कि जी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। वो अलग बात है कि मेरी एक सर्जरी होने वाली है लेकिन मैं हुकूमत से नहीं कहूंगी कि ईसीएल से मेरा नाम निकाले। इनकलाबी होते 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 आखिरी लाइन में मुझे वो इनकलाबी नजर नहीं आए, यूं लगा कि जैसे एनआरओ मांग रही है। बिनिश, मेरी नजर में आज मरियम नवाज साहब ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अच्छा। जिस चीज का लोग इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपनी वीकनेस जो है वो जनाब सामने रख दी है। अच्छा। मैंने ट्वीट भी किया है कि आज से मरियम नवाज के बाहर जाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। हो गया है? यस। अब होगा क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ये अच्छा। कहेंगी मैंने कोई ईसीएल से
नाम निकालने के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी, गवर्नमेंट भी कहेगी, बार बार सवाल ही नहीं पैदा होता ये सर्जरी पाकिस्तान में कराएं। तो ये एक बाउट जो है, ये बॉक्सिंग मैच ये आप देखेंगे कुछ अर्से के लिए मीडिया मैदान में आएगा, एक हाइप क्रिएट होगी कुछ अरसे बाद कि जनाब एक खातून है, एक खातून के ये तो इंसानी हमदर्दी के तहत स्क्रिप्टेड है, सब स्क्रिप्टेड है। आप सुनते जाए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। ओके, अच्छा, तो और वन साइडेड तो नहीं होगा ना सर, टू साइडेड है ना। उसके बाद क्या होगा कि जब शेख रशीद आएंगे और कहेंगे, जिस उन्होंने नवाज शरीफ के केस में कहा था कि मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब इनको इंसानी हमदर्दी पे बाहर जाने दें, जब शेख रशीद की स्टेटमेंट कोई आएगी और अगर वो पॉजिटिव हुई इन फेवर ऑफ मरियम नवाज, आप समझ लें कि मामला जो है वो अब हो गया, अपने मंतकी जहां तक जाएगा। इमरान खान कभी नहीं कहेगा कि जी मैं इनको जाने दूंगा, लेकिन हालात ऐसी क्रिएट हो जाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क्रिएट हुए कि अब देखना यह है कि मरियम नवाज 26 मार्च से पहले जाती हैं, ये 26 मार्च के बाद जाती हैं। ये याद रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक माइलस्टोन सामने आ रहा है। और लेकिन 26 मार्च से पहले मरियम बाहर जाएंगी कि 26 मार्च के बाद बाहर जाएंगी, और ये जो प्लान बताया है ब्रिगेडियर साहब ने, जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। रजा, आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, जरा बताइए। देखिए देखिए बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ का जहां तक बाहर जाना है, वो इसमें तो कोई ऐसी कबाहत नहीं होनी चाहिए। अगर उनको इलाज के सिलसिले में जाना है या उनको वैसे आना जाना है तो उसमें क्या मसला है। मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनके खिलाफ तो जो केसेस हैं वो तो अभी उन पे हतमी फैसला भी नहीं आया। देखिए ना, बड़े मियाँ साहब के को तो नाअहल भी कर दिया गया पूरी उम्र के लिए, और उसके अलावा वज़ीर आज़म के ओहदे से भी अलग कर दिया गया। दीगर सारे रेफरेंसेस जो हैं वो भी अभी प्रोसेस हो रहे थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने खुद ही उनको उनकी सेहत की बुनियाद के ऊपर बाहर भेज दिया। जब खुद ही बाहर भेज दिया, काबीना में वो फैसला हुआ, आप सबके सामने हुआ, उसके जाते ही चंद हफ्तों के बाद भगोड़ा का प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। भाई आप ना भेजते पहले, यही किसी अस्पताल में जाके, तो फिर आप जमानत देते कि उनकी जिंदगी महफूज थी या जो भी था। तो ये बात है कि ये अजीबो गरीब मामला है। और आपको पता है कि मरियम जो है वो उन्होंने बड़े ही कम अरसे में अपना वो मकाम बनाया है जो कि बहुत सारे हमारे यहाँ इवन मोरसी लीडर भी नहीं बना पाते। और उसकी वजह यही है कि मरियम नवाज जो है, ना सिर्फ वो नवाज शरीफ के बयानिए को मैं उनके वोटर बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ना सिर्फ वो नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट करती हैं, बल्कि इस वक्त जो जारहाना सियासत का अंदाज है वो उसकी भी एक तरह से अलंबरदार भी हैं, और इसलिए उनकी मकबूलियत है। और वही मकबूलियत के खौफ जो है हुकूमत वक्त को, वही सबसे बड़ा उनको थ्रेट लगता है। यही वजह कि आप देखें कि जो भी अटैक्स होते हैं वो मरियम के ऊपर होते हैं, चाहे वो ट्रेंड्स बनाए जाएं, चाहे उनको नानी कहा जाए या कुछ और कहा जाए। हकीकत तो यह है कि अगर वो इतनी ही गैर अहम है तो फिर उनके खिलाफ इतनी मौसर प्रोपेगेंडा मुहिम क्यों जारी है इतने सालों से। और रही आने जाने की बात, देखिए ये तो अभी वक्त बताएगा। यही पहले तो उनको जाना था बाहर, फिर नहीं जाने दिया गया, और अभी शायद हो सकता है कि किसी ने ये मशवरा दिया हो कि पीडीएम का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए अगर ये वाली बार्गेन कर ली जाए तो कोई मजायका नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होता मुमकिन नहीं दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि अब जिस हालात पे ले आए हैं ये पीडीएम और मुस्लिम लीग नून नवाज स्पेशली, उसमें कोई भी बैकफुट पर पीएमएलएन की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर वो इस स्टेज के ऊपर कोई समझौता करते हैं या कोई बैकडोर डील होती है तो ये उनको बहुत इसका नुकसान होगा, और जो कुछ साख उनकी अपनी वोटर बेस में, अपने सपोर्टर्स में है, वो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डेंट लगेगा। जी ठीक है, लेकिन एक मैं पॉइंट क्लैरिफाई कर दूं क्विकली कि उन्होंने कहा कि अभी उनका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। शी इज ऑलरेडी कन्विक्टेड, सिर्फ वो उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुई है और वो बेल के ऊपर है। अब इन हालात में कैन इवन द गवर्नमेंट अलाउ लीगली टू गो? जी, सेंटेंस सस्पेंड होगी, कन्विक्शन उनकी कायम है और शी इज ऑन बेल। अच्छा देखिए, सलमान आबिद साहब, मुअत्तल हो गया ना फैसला, तो सिर्फ फैसला मुअत्तल हो गया। फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, नहीं कन्विक्शन स्टैंड, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। रजा रूमी साहब ने जिस बयानिए की बात की है, रजा रूमी साहब जरा ये भी बता दें वो मोहम्मद जुबैर क्या करने गए थे भाई वहां पर?
اور ابھی آپ کو یاد ہوگا رضا رومی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے پسے پردہ کوئی رابطے نہیں ہوں گے, جو ہوں گے فرنٹ فٹ پہ ہوں گے. ابھی مریم کہہ رہی تھی 2 دن پہلے تک ہمارے رابطے ہیں ان کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیے یہ جو بیانیہ ہے نا, اب ایک مسلم لیگ نون کا اس وقت کانسٹیٹیوشنل صدر کون ہے؟ وہ ہے شہباز شریف, نواز شریف نہیں ہے. اور شہباز شریف کا بیانیہ کیا ہے ذرا وہ بھی بتا دیجئے. اپنے بھائی کے یعنی شہباز شریف کے بیانیے پہ نہ مریم کبھی بولتی ہیں نہ نواز شریف صاحب کچھ بولتے ہیں, اور وہ جا کے خود اس میں بیٹھ گئے ہیں اپنا جیل میں, اور یہ کہہ کے کہ مجھے پی ڈی ایم کی پولیٹکس سے علیحدہ کیا جائے, میں وہاں جا کے بیٹھ گیا ہوں. دیکھیے یہ جو بیانیہ شیانیہ ہے نا, یہ بڑے برے طریقے سے پاکستان کی ان پولیٹیکل فورسز کا ایکسپوز ہوا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر پولیٹکس ہو رہی ہے, چاہے وہ حکومت ہے اور اپوزیشن ہے, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں, دونوں اس وقت پاور پولیٹکس کے اندر اس حد تک آگے چلے گئے ہیں جہاں کوئی پرنسپل نہیں ہے, سب ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. یہ فضل الرحمان کے پیٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ مروڑ اٹھی ہے جمہوریت کی, ان کا جمہوریت سے کیا تعلق لینا دینا؟ جمہوریت پر بات ہی نہیں کری ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, جمہوریت ہوتی بھائی یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہے, بیان دیا ہے, پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہے, اس کے بعد اپنی پوزیشن پر برقرار نہ رہتے تو جمہوریت کی تو بات ہی نہ میں تو کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کے بیانیے کی جو بات کر رہے ہیں نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں تو پی ڈی ایم کے بیانیے کی بات کر رہا ہوں نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے مریم, میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ جانے والی ہیں, کم از کم میں نہیں سمجھتا. وہ رہے یہاں پر پالیٹکس کریں, ان کا پورا رائٹ ہے جو وہ کر بھی رہی ہیں اس وقت, اور انہوں نے پاپولیرٹی بھی گین کی ہے جیسے رضا رومی نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ تھرڈ بھی کیا ہے, مریم سنبھالی نہیں جا رہی. دیکھیے سنبھالنا والا, اب تو مجھے آپ بتائیے نا, وہ جو مریم تھی لاہور کا جلسہ آپ نے دیکھا ہے, کتنی سنبھالی گئی ہیں مریم, ذرا مجھے بتا دیجئے. اسی لاہور شہر کے اندر رہتے ہوئے ہم سب نے دیکھ لیا نا جلسہ کتنا بڑا ہوا ہے, ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر جو ریلی ہوئی وہ بھی دیکھ لی ماشاءاللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعت, ابھی سب سے بڑا ان کو ڈنڈ تو ڈالا بلاول بھٹو صاحب نے اور زرداری صاحب نے, اور وہ لے کے آ گئے بیچ میں سے تحریک عدم اعتماد. ان کو بھی پتا ہے تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی نہ ہوگی. سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا پی ڈی ایم کا, میں پھر وہ کہہ رہا ہوں, مریم بھی بیچ میں ہے, زرداری بھی بیچ میں ہے, نواز شریف صاحب بھی بیچ میں ہے, شہباز شریف بھی ہے, فضل الرحمان بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے, آپ ٹھیک ہے تحریک عدم اعتماد دے آئیں, حکومت کو چلتا کریں. اب حکومت جو ہے وہ دسمبر سے جاری تھی آر اور پار, ابھی تک تو وہ ہو نہیں سکی نا. سر ہولڈ کریں, یہ بڑا زبردست ایک ٹیسٹ کیس آ گیا جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں نا, یہ بہت بعد میں, اس سے پہلے ایک ٹیسٹ کیس ہے, وہ ہے حفیظ شیخ ورسز یوسف رضا گیلانی صاحب. رضا رومی, میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم پر پی ڈی ایم کی پیٹ جماعت, فیورٹ جماعت بنی ہوئی ہے, کیونکہ جو شارٹس کال کیے جا رہے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کیے جا رہے ہیں, اینڈ یوسف رضا گیلانی صاحب از ون سچ ایگزامپل. وائی آر ایف ورسز حفیظ شیخ. And also comment on that. جی میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. جی دیکھیے بینش, جی آپ کو تو پتہ ہی ہے بینش کے زرداری صاحب جو ہے وہ شطرنج کی جو کھیل ہے اس کے بڑے ماہر کھلاڑی ہیں, اور انہوں نے جس طرح سے پچھلے چند مہینوں میں اپنی یہ پوری جو بساط ہے پولیٹکس کی اس کے اوپر نہ صرف انہوں نے بڑے اچھے پتے کھیلے ہیں, بلکہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بہت اہم پوزیشن اور ایک بہت اہم رول میں لے آئے ہیں. یعنی کہ پی ڈی ایم اگر کا معاملہ ہو تو میک اور بریک پارٹی پی 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 ہے, اگر تحریک عدم اعتماد کا روٹ جانا ہے تو وہ بھی اسی کے اوپر بھی کام پی 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 کر رہی ہے, کیونکہ باقی جو رستے ہیں استعفوں والے اور پریشر والے اور لانگ مارچ والے, ان میں تو یقیناً گورنمنٹس نہیں جاتی اس طرح سے. عمران خان صاحب نے بھی 150 دن دیا تھا, دھرنا کچھ نہیں ہوا تھا, وہ پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی تھی نواز شریف کے پیچھے. تو زرداری صاحب نے اپنی جو ہے وہ اس میں پوری نکال لی ہے, اور یہ سینٹ کا جو انتخاب ہے یوسف رضا گیلانی کا, یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے. شاید انہوں نے جو ہمیں اطلاعات ہیں, مصدقہ تو نہیں ہے, وہ یہی ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹرنل پی ڈی ایم کی میٹنگز میں یہی کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت سے ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہمارے پاس وہ نمبرز موجود ہیں جس سے کہ ہم مستقبل قریب میں تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا باقی ہے, ادھر گورنمنٹ نے بھی اپنے جو ہے مورچہ کسا ہوا ہے, اور گورنمنٹس آف دا ڈے جو ہوتی ہیں ان کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں. حفیظ شیخ جو ہے ایک لاڈلے وزیر خزانہ ہیں, نہ صرف زرداری صاحب کے بلکہ موجودہ ٹیسپن سیشن کے صدر. آپ کو پتا ہے کس کے لاڈلے ہیں, لاڈلوں کی آشیرواد وہ وہیں سے ہوتی ہے, سب کو پتا ہے. تو اس لیے ان کی جو ہے وہ ان کی ہار اتنی آسان نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک بندہ مختلف پارٹیوں کے تحت سرو کر سکتا ہے تو یقیناً سینٹ کی انتخابات بھی جیت سکتا ہے, لیکن ابھی جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے اور بڑی فلوئڈ ہے.
اس کی وجہ جو بغاوت اس وقت جاری ہے پی ٹی آئی کے اندر ٹھیک ہے اور جو بہت ساری وہ ایک پیج پہ نہیں دکھائی دے رہے تو ہو سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا سرپرائز ون ہو ہی جائے لیکن یہ ہوگا بڑا I'll ٹف comment. مقابلہ. یس اٹس اے گیم آف نروز. میں کیا نہیں بریگیڈ صاحب ویسے اللہ جانتا ہے, ایک منٹ اس سے پہلے کہ آپ اپنا تجزیہ دیں, میں آپ کو بالکل سیاست میں نہیں گھسیٹ رہی ہوں, آپ رضا کی باتوں کو دل پہ مت لگائیے گا. میرا سمپل سادہ سا سوال آپ سے یہ ہے کہ 22 سال عمران خان صاحب کی جدوجہد, اس میں ان کو وزیر یہ فائنانس منسٹر نہیں مل رہا, وزیر خزانہ نہیں مل رہا, چلے سمجھ میں آتا ہے ٹیکنیکل جاب ہے, لیکن اسلام آباد سے سینٹ کے لیے 22 سالہ جدوجہد والی پارٹی کو ایک کینڈیڈیٹ نہیں مل رہا, یہ بڑی ویسے اوکے سن لیں, بات ہے. میں بہت بڑا عالمی ہے. آج میں لا ایکسپرٹ کو سن رہا تھا اور اس نے بات بڑی کلیئر کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ فائنانس منسٹر تھے اور جو ریکوائرمنٹ ہے لا کی قانون میں جو بھی کہ اس میں ہی ہیز ٹو بی ایدر سینیٹر اور ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, پھر آپ منسٹر بن آپ کے سکتے پیپلز ہیں. پارٹی والے تو ہے ہی میری چور. بات سنیں نا, ابھی یہی چیز ہے, وہ کیونکہ اب فیڈرل منسٹر ہے لہذا ان کو آپ کا لیڈر کیا پیپلز پارٹی کا فالوور ہے, دیکھیں ان کو یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کو سینیٹر بننا اس لیے ضروری ہے بیکاز ہی از اے فیڈرل منسٹر, اور کیونکہ وہ الیکٹڈ آدمی تو اس طرح نہیں ہے, ایم این اے تو نہیں ہے, تو یہی ایک راستہ ان کو کرنے کا. پہلی بات, فیصل واڈا صاحب جو ہم بات کر رہے تھے پہلے, I agree کہ فیصل واڈا صاحب از اے بیڈ چوائس. میری نظر میں از اے پولیٹیکلی امیچور پرسن, وہ پتہ نہیں کو کیوں سینٹ میں لے کے جا رہے ہیں, جبکہ ان کا ای سی پی کا کیس بھی چل رہا ہے, ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایفیڈیوٹ والا ڈیول نیشنلٹی وہ بھی چل رہا ہے, تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ان کے شاید بوٹ ہر وقت تھیلے میں ہوتے ہیں, لیکن واپس یہیں سے آ کے سٹارٹ کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بریگیڈیئر صاحب کی مکمل گفتگو سنیں گے ان انٹرپٹیڈ, اینڈ آف کورس سلمان عابد صاحب سے فائنل کامنٹس لیں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے ود رضا رومی, بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اینڈ سلمان عابد صاحب. جی بریگیڈ صاحب ان انٹرپٹیڈ اپنی بات مکمل. یہ بات صحیح ہے, اسلام آباد یو ور سیئنگ سم گولڈن ورڈز اباؤٹ فیصل واڈا صاحب. جی فیصل واڈا صاحب کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ میری نظر میں وہ ان کی وہ لیول آف میچورٹی نہیں ہے کہ ہی شوڈ بی گوئنگ ٹو اے سینیٹ کو, خاص کر وہ کالا بوٹ لے کے جو انہوں نے وہ کیا تھا, تو ایک سینسیبل آدمی سے سیاستدان سے ایسی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں. میں آ رہا ہوں آن دی کانٹیسٹ, جو ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا ہاٹ کانٹیسٹ اسلام آباد والا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ان کے بیک گراؤنڈ, یہ حفیظ شیخ صاحب کی وہ کیوں ان کی ضرورت ہے. یہاں پہ یوسف رضا گیلانی صاحب, دیکھیں آج خبر بھی آ گئی اور ہوتا بھی ہے پارٹ آف دی سسٹم کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جتنے لوگوں نے نامنیشن پیپر فائل کیے سب چلے گئے اب جناب ٹو نیب, ایف آئی اے, ایس سی سی پی, ایف پی اے, اسکروٹنی کے لیے چلے گئے. آرٹیکل 62 63 رائٹ. مجھے اب یہ کہنے پہ آئی ڈونٹ نو کہ وائی ڈیڈ دا پیپلز پارٹی, زرداری صاحب نے ایک ٹینٹڈ سیاستدان کو, آل ریسپیکٹ فار ہم, ہیز بین ایکس پرائم منسٹر, گیلانی صاحب, نہیں میری بات سنیں, اوکے پریروگیٹو ان کا, لیکن بھائی خدا کے لیے اب جب ایف آئی اے کے پاس جائے گا, میں تو نیٹ پہ 4 دن سے دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی کہیں خبر نہیں مل رہی کہ جو ان کے اوپر درجن یا 1.5 درجن ایف آئی آر تھیں 6 مہینے پہلے ایف آئی اے کی, وہ کیا ہوا, وہ ختم ہو گئی, وہ اسکواش ہوگی, کینسل ہوگی. میں پوچھتا ہوں کو بتانے کو تیار نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو ایف آئی اے اب کیا جواب دے گا ان کی اسکروٹنی میں. اور دوسری بات وہ ٹرکش پرائم منسٹر کے نیکلس والا کیس ہے, دیکھیں نا ویری ایف آئی آر کا کیا مطلب ہے کہ کیا بندہ غلط ہو گیا؟ پاکستان میں سیاسی انتقام بھی تو ہوتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر اتنی ایف آئی آر کر جاتی ہیں, میری بات سنیں, ایف آئی اے نے وہ ایک کرپشن کیس تھا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان میں کہ جعلی کمپنیز کو فیک سبسڈیز دی گئی تھی, اس میں امین فہیم صاحب بھی تھے. وہ سر آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب ابسکانڈر تھے, اشتہاری تھے, نہیں مان گیا, وہ وزیر اعظم بن گئے. سر میری بات نہیں سمجھ, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بطور وزیر اعظم اپنی بریت کا فیصلہ مطلب میں مانتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب کیونکہ ان پہ کنوکشن نہیں ہے, یہ الزامات ہیں, تو صدر صاحب ابھی تک امیونٹی پر ہیں. اوکے رائٹ, لیکن اور بتائیں اور کون سی ایگزامپل آپ نے شیئر پاکستان کے عوام کیا چاہ رہے ہیں, یہی تو پرابلم ہے. دس از دا روٹ کاز آف دا ایشو. سر ارے حضور والا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو چھوڑیں, عوام تو لائن کی دوسری طرف ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ یہ تبھی تو پرابلم آ رہی ہے سینٹ میں اور نیشنل سے. نیٹ اور کلین سیاستدان جن کے کوئی بیگیج نہیں ہے, ماضی کا کوئی بیگیج نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے, میں نہیں کہتا فرشتے مل جائیں گے, لیکن جیسے فار ایگزامپل ایک نام لے لیں پھر میں سلمان عابد صاحب. ڈاکٹر ثانیہ نشتر, میں کہتا ہوں کیا میں یہ کہہ رہا ہوں, لوگ ایسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جو بالکل پیپلز پارٹی کا ذرا بتا دیں, ایسا کوئی شخص
जो आपकी नजर में नीट एंड क्लीन हो पीपल्स पार्टी का, वो बता दें। देखिए PMLN में जुबैर साहब वाज गुड, आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम कि जुबैर साहब ने भागदौड़ भी की और जुबैर साहब को पनिश कर दिया। जुबैर साहब शहरी रहमान है, फरतुल्लाह बाबर है, बड़े क्रेडिबल किस्म के पीपल्स पार्टी ने लोगों को टिकट दिए हैं। अच्छा एक मिनट सर जरा मैंने ये भी बताना ना कि मैं तैयारी करके आई हूँ। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो इस्लामाबाद से जा रहे हैं सेनेट में। जी जी। और केपीके में PMLN की 6, पीपल्स पार्टी की 5, वहां से कैंडिडेट है फरतुल्लाह बाबर साहब। तो डोमिनेट तो पीपल्स पार्टी कर रही है, और जिस तरह से कैंडिडेट मैंने तो पहले कह दिया, मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी ने तो अच्छे कैंडिडेट दिए ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने, लेकिन पीटीआई का भी, पीटीआई का देखिए ना, पीटीआई में डॉक्टर जरका बहुत अच्छी है, पुरानी नजरियाती कारकुन है। अच्छा, फिर उसके बाद इजाज चौधरी साहब बड़े अच्छे हैं, फिर एसएम जफर साहब के बेटे जो अली जफर, वो भी उनके साथ ही रहे हैं। अच्छा, मसला ये है कि जो कुछ अली जफर साहब हैं, उधर से तारड़ साहब हैं, तारड़ साहब भी हैं। वो तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मजमूई तौर पे पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकटें बुरी नहीं दी हैं, बाकी एतराजात होते हैं, हर जगह पे होंगे, आप देखिएगा। लेकिन PMLN के ऊपर भी एतराजात आएंगे ना। राजा जफरुल्लाह के ऊपर एतराज आ गया कि उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया, मोहम्मद जुबैर को मिलना चाहिए था, उसको क्यों नहीं मिला, तो भाई पार्टी ही फैसला करेगी ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 100% ट्रांसपेरेंसी शायद नहीं होती, कुछ ना कुछ टिकटें बहुत अच्छी भी कही हैं। मतलब हम कह रहे थे शहजाद अकबर साहब आ रहे हैं, हमने कहा जी वो शहबाज गिल साहब आ रहे हैं, हमने कहा जी बाबर अवान साहब आ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग तो पीछे चले गए ना। तो अब उसके जगह पे पार्टियों ने अपने बंदे भी नॉमिनेट किए हैं, ये हर पार्टी ने किए, पीपल्स पार्टी के सबसे बेस्ट हैं। और मैं तो हमेशा से तारीफ करता हूं कि पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर जब भी आप देखिएगा कि उनकी जो ताज हैदर साहब आए कराची से, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, इसलिए उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल सही है। अब सवाल ये है, अब देखना ये है, मिसाल के तौर पे अब अगर ये खुफिया बैलेट के जरिए वोटिंग होती है, जैसे रजा रूमी ने भी कहा, मुझे भी लगता है कि खुफिया बैलेट के जरिए होगी। अब अगर इस इलेक्शन के बाद भी वही मंडी वाली बात चली, वही अरकान के बिकने की बातें चली, पीपल्स पार्टी कहेगी हमारे अरकान तोड़े गए हैं, हुकूमत कहेगी हमारे तोड़े गए हैं, फलां कहेगा हमारे तोड़े गए हैं, फलां ने पैसे नहीं, फिर इसके बाद देखिए ना, अगर ये होता है। माय क्वेश्चन इज समथिंग एल्स, क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब इज गोइंग टू बी दैट डार्क हॉर्स कि उनको खड़ा किया गया है, इतना वो कामयाब हो जाएंगे साहब ने, जिस इंटेंशन से जो रजा रूमी साहब ने, जो रजा है? रूमी ने बात की है, मैं उसे फुली इंडोर्स करता हूं। इतना आसान नहीं है हफीज शेख का हारना, ये मैं आपको बता दूं, और ये बहुत मुश्किल होगा, और ये बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर इस्लामाबाद से हफीज शेख हारते हैं। और इस वजह से, और गिलानी साहब के बारे में भी सुन लें, अभी पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये ज्वाइंट कैंडिडेट है PDM का। अभी तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कागज जमा करा दिए हैं, पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के लोग विड्रॉ करते हैं, नहीं करते। अभी तो ये भी पता चलना है कि ये जो ज्वाइंट कैंडिडेट वाली कहानी है, ये अगले 48 घंटों में किस हद तक वायबल भी होती है या नहीं होती है। वेरी वैलिड पॉइंट। रजा, यहीं से स्टार्ट करें, फिर जो ब्रिगेडियर साहब ने जिन नामों पे आमीन पढ़ी है उनके ऊपर तो मैं आपसे एनालिसिस लूंगी, लेकिन दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो पर्सनली आई एम कीन टू नो अबाउट इट, कि ये जो इत्तेहाद वाली कहानी है, इकट्ठे कैंडिडेट लॉन्च करने वाली कहानी है, व्हेन इट कम्स टू यूसुफ रजा गिलानी, क्या PMLN मौलाना साहब ये वाकई अपनी सपोर्ट अगले 48 घंटों में भी उन पर बरकरार रखेंगे? सर देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल रखेंगे, कोई ऐसी जगह नहीं है। वो तो कवर कैंडिडेट्स तो लाने पड़ते हैं, अगर किसी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर कोई नाअहल हो जाए या कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन लग जाए तो शायद ही, क्योंकि अगर आपको याद हो तो गिलानी साहब ने अपने ताल्लुकात बड़े बना के रखे थे शहबाज शरीफ के साथ भी और नवाज शरीफ के साथ भी जब वो वज़ीर आज़म थे। और उसकी वजह ये थी कि चूँकि पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी PPP की, तो उन्होंने अपने काम भी करवाने होते थे। मुल्तान में उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट के काम भी कराए थे फेडरल फंड से, अगर आपको याद होगा। तो वो उन्होंने अपने जो, और अभी तो उनकी PDM अगर ये करती है, आप इसमें इनकी मज़ीद फूट पड़ती है, फिर तो जैसे मैंने पहले वाले आपकी जो हमारी बात हो रही थी, तो फिर तो PDM के मुंह जो है कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगी कि एक तो उनकी हिकमत अमली इतनी गलत रही है, उनके ऐलानात इतने अजीबो गरीब रहे हैं। लेकिन रजा, और अब ये जो जॉइंट इत्तेहाद का, अगर हम देखें कि PDM का अगर जॉइंट कैंडिडेट फॉर इंस्टेंस यूसुफ रजा गिलानी साहब ही रहते हैं, कोई दरार नहीं आती और वो बैक करते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को, और फिर उसके बावजूद यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में हार जाते हैं, हफीज शेख साहब जीत जाते हैं, तो तब इस ऑपोजिशन, इस PDM की क्या स्टैंडिंग होगी? फिर तो हुकूमत और मुंह चढ़ाएगी ना, वो कहेगी आप 10 लोग 10 पार्टियां मिलकर देन व्हाट? सर जी, तो यही बिनिश यही टेस्ट केस है, और उससे जो है ये सेनेट के इंतखाबात और खुसूसन ये वाला जो मुकाबला है, ये तयन करेगा कि क्या तरीके अदम एतमाद वायबल ऑप्शन है भी, जो भी हरदारी साहब ने सबको कन्विंस किया है PDM के अंदर, या ये अनवायबल है।
یہ فیصلہ ہو جائے گا مارچ کے شروع میں، اور شاید پھر پی ڈی ایم کو اپنی حکمت عملی بدلنی پڑے اگر گیلانی صاحب ہارتے ہیں. لیکن اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے نا، پھر تو نروسنس جو ہے گورنمنٹ کی وہ اور بڑھے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ اس کے پروسپیکٹس جو ہے یا اس کے امکانات مزید بڑھ جائیں گے. تو یہ ابھی دیکھنا ہے. دیکھیے یہ ساری باتیں ہم ابھی کر رہے ہیں کہ یہ کون کیا ہوگا. اصل بات تو جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فریقین نے مل کر اس جمہوریت کی گاڑی کو چلانا ہے، اور اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا پڑے گا. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ جو ہے وہ بے حد ضروری ہوتا ہے جمہوریت میں، بارگیننگ بھی ضروری ہوتی All ہے، right. اور I got ابھی the بھی point. چاہیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ Time's اپنی up, روش sir. بدلیں. بالکل جی، ٹائمز اب. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. لک آفٹر.